नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार सम्यक्त्वना भेद पाना नंबर 338 प्रश्न है उपशम एटले शुं? अनिवृत्तिकरण में करेला अंतरकरण विधान थी सम्यक्त्वना काळमां जे उदय आववा योग्य निषेक हता तेनो तो अहीं अभाव कर्यो, अर्थात तेना परमाणुओने अन्य काळमां उदय आववा योग्य निषेक रूप कर्या तथा अनिवृत्तिकरणमां ज करेला उपशम विधानथी जे ते काळमां उदय आववा योग्य निषेक हता ते उदीर्णा रूप थईने आ काळमां उदयमां न आवी शके एवा कर्या। त्रण प्रकारना जीवना करणना परिणाम होय छे। अधःकरण, अपूर्वकरण अने अनिवृत्तिकरण ए त्रिकरण परिणाम। एमा अनिवृत्तिकरण निवृत्तिनो अर्थ छे भेद अने अनिवृत्ति एटले भेद नहीं एवुं अभेद करण एटले परिणाम, भेद रहित एक सरखा प्रकारना जीवना परिणाम। अने एना कारणे के सम्यक्त्वमां जे उदयमां आवा योग्य कर्म हता ए तो हवे त्यां अभाव थयो। एटला माटे आ वात थोड़ी सूक्ष्म दृष्टिए समजवी के आत्मानी निर्विकल्प अनुभूतिना काळे जेम अघाती कर्मना उदयना निमित्तथी 12 संयोगो एनुं काम करता होय छे अने घाती कर्ममां चारित्र मोहनीय कर्मना उदयना निमित्तथी विकल्पो विकल्पनु कार्य करता होय छे। एवी रीते एम कहे के भाई दर्शन मोहना उदय थी पण ए उदय उदयनु काम करता होय तो के एवुं नथी, कारण के दर्शन मोहना उदयनो अभाव थयो त्यारे तो सम्यक्त्व थयुं, नहीं तो सम्यक्त्व होय केम? एटले के दर्शन मोहना उदय साथे कोई जीवने सम्यक दर्शन न होय पण चारित्र मोहना उदयमां ए सम्यक दृष्टि होई शके, जेम के आ प्रत्याख्यानावरण ने संज्वलन कषायनो उदय होय। एटला माटे सम्यक दृष्टि जीवने पण जे रागनो विकल्प आवे छे ए रागना विकल्पना काळे पण एटली अंतरमां जागृति वर्ते छे, पोताना स्वभावनी जागृति वर्ते छे अने एना कारणे ते ए क्रियामां जे रस हतो, क्रिया करवानो रस के क्रिया न करवानो रस, क्रियामां फेरफार करवानो रस, ए बधा प्रकारना रस त्यां नथी अने एना ज कारणे विकल्पोथी आत्मामां उत्पन्न थतो जे उहापो, अंदरमां जे एवो भाव के आम करी नाखुं आम करी नाखुं, जे अंदरमां तत्वनो विचार करवा माटे एने एवो अवकाश ज नथी मळतो। ए निरंतर एवा प्रकारे ते के अत्यारे जे विचार आव्यो के वस्तुओना कारणे हूँ पोतानी प्रसिद्धि ख्याति महिमा बतावुं, हवे आ भोगवी लઉં, हवे आ भोगवी लઉં, आ भोगवी लઉં, आवा जे विकल्पो जे निरंतर चालू छे ए विकल्पोना काळे हवे आ विकल्प थयो, आ विकल्प थयो, विकल्प थयो, हवे ए हूँ त्रिकाળી ધ્રુવ ન્યાયક एवो जे तत्व विचार करवा माटे अवकाश ज नथी, कारण के विकल्पोनी तो कंटिन्यूअस लगातार हारमाळा चालू ज छे।
અને એના જ કારણે કીધું કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયના ભોગોમાંથી સુખ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી નથી છૂટતી ત્યાં સુધી તો જીવને આત્મા અનુભવમાં આવવો તો બહુ દૂર છે. આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવું પણ મુશ્કેલ છે, કારણ કે એ સાંભળતા પણ વિષય ભોગો જ યાદ આવે છે. એટલા માટે આ ઉપશમના જે ભાવ કે કર્મનો જે ઉપશમ થાય, એક વાત નિયમ છે કે ઉપશમ થયેલા કર્મ તે પછી ક્ષય રૂપે થાય. કર્મનો નાશ કરવા માટે કર્મનો ઉપશમ અનિવાર્ય છે. ઉદયમાં આવતા જે કર્મ છે એ ઉદયમાં આવતા કર્મ એનો જ્યારે ક્ષય થાય છે તો એના પેલાની આ પ્રક્રિયા છે કે ઉપશમ થાય. એટલે કે જાગતા સિંહને મારવો અઘરો છે, સુતેલા સિંહને મારી શકાય. આ ઉદયમાં ચાલુ હોય એવા કર્મનો નાશ ન થાય, પણ જે ઉપશમ થયેલા હોય એનો ક્ષય થઈ શકે. એટલે પેલા ઉપશમ બતાવ્યો. જે કર્મ પેલા દબાયા છે, એટલે કે વિષયોમાં જે વૃત્તિ ભોગ વૃત્તિઓ જે છે, ભોગ વૃત્તિઓનો જે ઉપશમ થયો છે, તો હવે એનો ક્ષય પણ થઈ શકશે. એટલે જેટલું પણ દોડ ચાલતી હતી, જે ફેરબદલ કરવાની, એ વૃત્તિ ટળે છે, એ વૃત્તિ ટળતી જાય છે. એટલે તમારું જે કાર્ય, અંતરનું કાર્ય, એ એટલું એક્ટિવ, અંદરમાં એટલી સક્રિયતા છે કે એ સક્રિયતાના કારણે તે પોતાની પરિપૂર્ણતા, પોતાનો મહિમા ભાવ, પોતાની પૂર્ણતા એ એવા પ્રકારથી અનુભવાય છે. એના જ પ્રતિફળ આ જીવમાં પણ એટલો જ પૂરેપૂરો મહિમા ભાવ, આ પણ પરિપૂર્ણતાનો ભાવ હવે કોઈ જીવ પ્રત્યે આમાં ક્યાંય પણ એમ નથી લાગતું. એટલા માટે તીર્થંકર ભગવાન કે કેવળી ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન, જેમને રાગનો ભાવ ઉત્પન્ન નથી થતો, આ કરુણા દયા કોઈ જીવ ઉપર આવે છે ભગવાનને? કેમ નથી આવતી? કે રસ્તા ઉપર કોઈ એક ભિખારી ભીખ માંગે છે કે જેને આંખ નથી, તો દયા આવશે એના ઉપર કે લાવ આને કંઈક આપીએ. અને બીજો ભિખારી કે જેને આંખ પણ નથી અને હાથ પણ નથી, વધારે દયા આવશે. ત્રીજો ભિખારી કે જેને હાથ પણ નથી, આંખ પણ નથી અને પગ પણ નથી, તો એના ઉપર વધારે દયા આવશે. ચોથો ભિખારી કે જેને હાથ પણ નથી, પગ પણ નથી, આંખ પણ નથી અને એ તો ઊભો થઈ શકે એવો પણ નથી, ત્યાં, એના ઉપર તો સૌથી વધારે દયા. પાંચમો ભિખારી એવો છે કે જે મર્સિડીઝ માંથી ઉતરે છે અને હાથમાં કટોરો લઈને, સૂટ બૂટ ને ટાઈ સાથે, એવા વ્યક્તિ ઉપર કોને દયા આવે? આવે દયા? કેમ ન આવે? કારણ કે આપણે એ જાણીએ છીએ કે આટલો શક્તિશાળી છે, તો દયા આવવાની કોઈ સંભાવના જ નથી. જ્યારે ભગવાન પ્રત્યેક આત્માના ભગવાન સ્વરૂપને દેખે છે તો દયાનો ભાવ જ નથી આવતો કે આ જીવના ઉપર દયા, આના ઉપર, કારણ કે પરિપૂર્ણતા, શક્તિ એની દેખી, એને હેન્ડીકેપ નથી દેખતા. કે 4 ભિખારી રૂપે દેખે છે તો એના ઉપર તો આવે છે, પણ 5મા ઉપર એ દયા ન આવી. સમજાણી વાત? એ રીતે જો ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક અને ઔદયિક ભાવના રૂપમાં જો દેખો તો હજુ પણ રાગનો ભાવ થાય, પણ 5મા એવા પંચમ પારિણામિક ભાવ, પરિપૂર્ણ ભાવને જે દેખે તો એને પછી કોઈ કરુણા ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી કે આ જીવનું કંઈક કલ્યાણ થાય. કે ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો દ્રવ્ય સ્વભાવની સાથે પર્યાય પણ જણાય છે કે નહીં? તો કરુણા આવી જોઈએ કે ભગવાનને જણાય છે કે આ ક્રમબદ્ધ બધું જ જણાય છે, એટલે હવે કરુણા જેવું પણ રહેતું નથી કે લાવ કંઈક આનું આમાં ઉપર કરુણા કરીને ફેરફાર થતો હોય તો. અનંત કાળનું બધું જેને જણાતું હોય ત્યાં હવે ક્યાં કરુણા રહી? સમજાયું? એટલે દ્રવ્યની મહિમા સાથે
આ પર્યાયના ક્રમબદ્ધપણાના અનંત અનંત કાળનું એ પણ કેવળ જ્ઞાનમાં જણાય છે. કરુણાને કોઈ સ્થાન જ નથી. એટલે આપણા દૈનિક જીવનમાં પણ એક ક્ષણ માટે પણ હીનતાનો ભાવ ન થાય. પરના લક્ષ્ય કોઈ વિકલ્પ ન થાય. મિત્ર છે, શત્રુ છે, શત્રુ માટે ભાવ આવે કે મારા નજર સામે નહીં, નજર સામે નહીં. પણ નજર સામે નહીં, તમે એને કેટલો દૂર મોકલશો? એ લોકની બહાર તો ક્યાંય જવાનો જ નથી. ગમે ત્યાં મોકલો તો રહેવાનો લોકમાં જ તે. તો હવે શું કામ આ બધું? એ લોકમાં જ રહેવાનો છે. ગમે એટલો દૂર મોકલવાની કોશિશ કરો. અને મિત્ર હશે ને દુઃખી થતા હોય, મારો જતો રહ્યો મિત્ર જતો રહ્યો. અરે ગમે ત્યાં ગયો, લોકની બહાર તો નથી જવાનો ને. એ અહીંયા જ છે, ક્યાંક ચિંતા શું કામ કરો? એટલે રાગના વિષયોમાં પણ ફેરફાર કરવાનો ભાવ નહીં, દ્વેષના વિષયોમાં પણ ફેરફાર કરવાનો ભાવ નહીં, અને જોર હોય પોતાના સ્વભાવનું. આ ભાવો જેના તરફ લક્ષ્ય થતા હોય એના ઉપરનો જોર ના હોય. આવો એક અભ્યાસ રોજના જીવનમાં નાની નાની ઘડીમાં એવી રીતે ઓછા અંદરમાં પોતાને આ જે વિસ્મૃતિ વાળો અભ્યાસ છે ને, વિસ્મૃતિ વાળો, કે તમને કઈ યાદ નથી રહેતું, આ બહારનું યાદ નથી રહેતું, આ બધું ભૂલવાનું, એવું અંદરમાં લાગશે. જે વિકલ્પો મંદ પડતા જાય. અનુભૂતિ પેલા એક નિયમ છે, આ વિકલ્પોની મંદતા, કે જો તમને આજે અહીંયા બેઠા બેઠા ઓફિસમાં આ જે શું ચાલતું હશે જો 15 વાર યાદ આવ્યું, તો કાલે તમને એ વિકલ્પો જે છે એ વિકલ્પો ઉત્પન્ન નહીં થાય એમ નહીં. વિકલ્પો કાલે 15 ના 15 જ ઉત્પન્ન થવાના છે. પણ આજે 15 વિકલ્પમાં જે ઉપયોગનું જોડાણ થઈને ખેંચાણ થતું હતું, આવતીકાલે 10 માં જ થશે. 5 તો આવ્યા ને જતા રહ્યા, ખબર એ નહીં પડે. કારણ કે એ સમયે ઉપયોગ સ્વભાવના ચિંતનમાં સ્થિર હતો. એટલે એ રીતે કે જેમ જેમ અનિત્ય અસાર જણાય છે, એમ એની વિકલ્પોની જે હારમાળા જે ચાલતી હોય છે એ પણ મોડી પડતી જાય છે. સહજ આ એનું માપદંડ છે. તમને એમ લાગે છે અનુભૂતિના પૂર્વે થતું આ માપદંડ, કે હવે એ જીવને આ જે વિકલ્પોમાં જેટલું જોડાણ ને ગૂંથાણ થતું હતું એ નથી થતું. વિકલ્પો એની રીતે આવે ને જાય એનું કામ કરે છે. પણ અહીંયા ચિંતન, કારણ કે જયારે આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ ત્યારે પણ કેટલા કર્મના ઉદય એવી રીતે બંધાયેલા કર્મ ઉદયમાં આવીને આમ નીકળતા હોય છે, ફળ આપતા હોય છે. કેટલા બીજા વિકલ્પો પણ થતા હોય છે, પણ ત્યાં લક્ષ નથી જતું. અહીંયા આવો અનુભવ થાય. ઠંડી લાગે છે, ગરમી લાગે છે, તો એ વખતે પણ વિકલ્પ થયો ઠંડી ગરમી. પણ આ વાતને સાંભળવામાં પણ એટલો ઉપયોગ જો જોડાયેલો છે, તો ઠંડી લાગી એવો જે વિકલ્પ થયો, એ વિકલ્પમાં તો ઉપયોગ જોડાણ જ ન કરી તો છૂટો પડ્યો. અને આ વાત તરફ એટલે જેમ જેમ આ જ્ઞાયકની ચર્ચા વાર્તા, એ જ્ઞાયકના સ્વરૂપનું ચિંતન મનન જેમ રૂચે છે, એમ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ભોગ સંબંધી જે વિકલ્પો છે ત્યાંથી ઉપયોગ હટવા લાગે છે. એને કીધી છે વિષયોથી ઉદાસીનતા. આ ઉપશમ. એ પ્રમાણે જ્યાં સત્તા તો હોય પણ તેનો ઉદય ન હોય તેનું નામ ઉપશમ છે. આ સિમ્પલ ડેફિનેશન. પડ્યો હોય કચરો ગ્લાસમાં તળિયે, એટલે જે રીતે જે છે ને કચરો ગ્લાસમાં તળિયે પડ્યો છે, તો 100 રજકણ આખા ગ્લાસમાં ફરતા હોય, એક સ્થિતિ એ છે. અને 100 રજકણ ગ્લાસમાં તળિયે હોય, તો તળિયે પડેલાને તો સીધા જ ત્યાં લઈ શકીએ છીએ. અથવા તો એમ પણ કરી શકાય કે પાણી પી જાય, કચરો ભલે તળિયે પડ્યો રહેતો, ઉઠાવ્યા વગર ત્યાં એમને ભલે પડ્યા. એટલે જ્ઞાની એ જ તો કરે છે કે ઉપશમ થયેલા કર્મ ભલે પડ્યા રહેતા, ઉપરથી સ્વભાવના રસનું પાન કરે છે અને કર્મની જગ્યાએ પડ્યા રહે છે. પણ જો મળેલા હોય એવી રીતે રજકણો 100 તો પાણીના પીવામાં ક્યારેક કોઈ પાછું મિક્સ થવાનો, અંદર પીવામાં અંદર જવાનો રજકણ. એવી રીતે કર્મનો ઉદય જો એવી રીતે ઉદયમાં હોય અને સ્વરૂપનું ચિંતન કરે, તો સ્વરૂપ અનુભવમાં ન આવે, ઉદયનો રસ અનુભવમાં આવે. અને આવું થાય છે કે ગમે એવી સારી એવી રબડી પણ બનાવેલી હોય, પણ એમાં અંદર કઈક એવી નાની એવી વસ્તુ પણ અંદરમાં એવી હોય, વાળ હોય, અને એ પણ જો જીભ સાથે અડ્યો હોય તો પણ આપણને વિકલ્પ કેટલો આવે છે, રબડીનો રસ આવતો જ નથી. કારણ કે વિકલ્પ છે ને, આ વાળ આવ્યો.
એવી રીતે આ પાણીનું રસ પીતી વખતે પણ જો એક રજકણનો પણ અંદરમાં ત્યાં લક્ષ્ય ગયું, પાણીનો રસ નહીં આવે. હું જ્ઞાયક છું એવા ચિંતનમાં એ ઉદયરૂપ જે વિકલ્પ છે એનો જો રસ આવ્યો તો જ્ઞાયકનો રસ ન આવે. એટલા માટે જેને ઉપશમ થયેલો છે કર્મનો એ જ્ઞાયકના રસને પાન કરે છે. હા, ઉદયમાં અને ઉપશમમાં આટલો ફરક છે. એમ આ મિથ્યાત્વથી થયેલું પ્રથમોપશમ સમ્યક્ત્વ છે તે ચતુર્થાદિ થી માંડી 7મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. પ્રથમોપશમ સમ્યક્ત્વ, કારણ કે 7મા ગુણસ્થાનમાં પછી 2 ભેદ છે. 7મા ગુણસ્થાનનું નામ શું છે? અપ્રમત્ત, કઈક અધૂરું છે. અપ્રમત્ત વિરત ગુણસ્થાન અથવા અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન. જેમ દેશ સંયત છે ને એવી રીતે વિરત એટલે વ્રત, વ્રત કો કે સંયમ કો એક જ છે. એટલે પ્રમત્ત વિરત, અપ્રમત્ત વિરત, પ્રમત્ત સંયત, અપ્રમત્ત સંયત. એ ગુણસ્થાનમાં ત્યાં 2 ભેદ છે. જેમ આ 5મું ગુણસ્થાન, આ 5મું ગુણસ્થાન, આ 6થું ગુણસ્થાન, આ 7મું ગુણસ્થાન અને આ 8મું ગુણસ્થાન. એમ તો હવે જે આ જે 5મું, 6થું, 7મું અને 8મું, તો જ્યારે જીવ 7મા ગુણસ્થાનથી 6થા ગુણસ્થાનમાં આવે છે, 6થાથી પછી 7મામાં જાય છે, તો આ રીતે 6થા 7મામાં જયારે ઝૂલે છે ત્યારે 7મા ગુણસ્થાનમાં પણ 2 ભેદ છે. એક એનો ભેદ છે જે કનેક્ટેડ છે 6થા ગુણસ્થાન સાથે, અને એક બીજો ભેદ છે જે ઉપરનો જે કનેક્ટેડ છે 8મા ગુણસ્થાન સાથે. એટલે 6થા 7મામાં ઝૂલે 7માના ફર્સ્ટ પાર્ટમાં જેનું નામ છે સ્વસ્થાન અપ્રમત્ત વિરત ગુણસ્થાન, અને એ બીજા પાઠનું નામ છે સાતિશય અપ્રમત્ત વિરત ગુણસ્થાન. એટલે શ્રેણી માંડવાની તૈયારી થતી હોય છે એ ગુણસ્થાનનું નામ છે આ સાતિશય અપ્રમત્ત. શ્રેણી હોય 8મામાં, સમજાય? સાતિશય એટલે તમારે જો 8મી તારીખે બારગામ જવાનું છે તો બારગામ જવાની તૈયારી 7મી એ બપોર પછી ચાલુ જેમ કરી દીધી હાફ પાઠ, એવી રીતે આ 7માનો જે હાફ છે ઉપરનો એમાં એ શ્રેણીની તૈયારી થાય છે. ત્યાં પર ઉપર પરમાં મત થવાનો ભાવ નથી. એટલે પર પદાર્થ પ્રત્યેની એટલી અલિપ્તતા ને ઉદાસીનતા વર્તે છે કે એક ક્ષણ માટે એ વિકલ્પ તો નથી કે પરને પોતાનું બનાવવાનો કે પર પોતાનું થાય. પર પદાર્થને પોતાનો બનાવવાનો વિકલ્પ મારું કરું, કારણ કે અંદરમાં જાણે છે કે ક્યાં જગ્યા છે પરને મારું. આ મારું કેતા અંદરમાં એને મારું એટલે જ્ઞાન સિવાય બીજું કઈ નહીં. મારું આ જગતના કયા પદાર્થ મારા, હવે આ જ રિયલાઇઝ કરો, આવો અનુભવ કરો. તમે તો મારા છો. મારા એટલે જ્ઞાન, હું જ્ઞાન, અને તમે મારા એટલે જ્ઞાનના. આ જ્ઞાનનું જ્ઞેય હોય છે, તે જ્ઞેયમાં છે, જ્ઞાનમાં છે. તમે મારા કે થયા. એટલે મારા શબ્દ જયારે તમે જીવનમાં રોજના જીવનમાં પ્રયોગ કરો કે આ પેન મારી, હું તો જ્ઞાન, તો જ્ઞાનની પેન થઈ, એ તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય થયું. જ્ઞેય જ્ઞાનમાં ક્યાં અંદર આવી ગયું? આ મારી નહીં. એટલે એક એક ઘટનામાં એ રીતે કે આ મારું, આ મારું, આ મારું, મારું કેતા તે એ સમયે જેમ આમાં એટલી તન્મયતા છે કે આ હું અને આ મારું, એવી રીતે ત્યાં કે જ્ઞાન એ જ હું અને આ વસ્તુ હવે મારી, તો જ્ઞાનમાં તો જ્ઞેયનો પ્રવેશ નથી, તેથી આ મારી નથી. હું જ્ઞાનની સાથે એવી અભેદતા, જાણનાર એ જે જ્ઞાન માત્ર કીધો છે એ જ્ઞાન માત્ર એ જ હું. અને આ જ્ઞાન માત્રમાં જેનું એકત્વ છે એવા જ્ઞાનીઓને આ ઉપસર્ગના કાળે જે આ જે
સગડી પણ માથા પર હોય કે ઉપસર્ગ પણ થતો હોય, પથ્થરનો વરસાદ થતો હોય, ત્યારે આ મને થાય એમ નથી લાગતું, કારણ કે જ્ઞાનમાં જ્ઞેયનો પ્રવેશ નથી. આ જ્ઞેયની કેટેગરીમાં છે. મને એટલે જ્ઞાનને, હું જ્ઞાન, આ જ્ઞાન એ જ હું, આવી અભેદતા. આ અભ્યાસ કરવા જેવો છે. જો અભ્યાસ કરે તો ખરેખર તમે જો જ્ઞાન શબ્દની સાથે જ એવી અભેદતા નાની નાની ઘટનાઓમાં આ થઈ શકે છે. તો એ પરને પોતાનું કરવાનો કે પરની સાથે અભેદ થવાનો એવો ભાવ જ નહીં રહે. ત્યારે બહુ અભૂતપૂર્વ એ સ્થિતિ છે. જે આત્મામાં શક્તિ છે ને, ત્યાગોપાદાન શૂન્ય, કોઈને પોતાનું નહીં, પોતે પરમાં નહીં, પર પોતાનામાં નહીં, બસ કોઈને ગ્રહણ કરે નહીં, કોઈને ત્યાગ કરે નહીં. આ બળ અંદરથી આવ્યું. અને આ જે ભાવ છે, મારે તમને આ વસ્તુ ગિફ્ટમાં આપી છે, પણ તમે મને આ વસ્તુ ગિફ્ટમાં આપજો ને, આ મને આપજો ને, તમે મને આપજો ને, આ આપવું લેવું, એ બધી કલ્પનાઓ લાગે. કારણ કે બે પરિપૂર્ણ છે. કોણ કોને શું આપે એ લક્ષ્યમાં એ હોય. જ્ઞાનને શું આપે? આ એક પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, આ એક પરિપૂર્ણ જ્ઞાન. હવે કોણ કોને આપે? એક ભાઈબંધ બીજા સાથે મળ્યો, એને વાત કરી કે હમણાંથી મારે કે વિચાર છે કે પેલો લાલ કિલ્લો ખરીદી લેવો છે કે. તો બીજો કે ના કે હમણાં કે વિચાર નથી મારે વેચવાનો કે. તારો થોડો છે, તાકાત છે તારામાં વેચવાની? કે તારામાં ખરીદવાની તાકાત છે? કલ્પના છે બેયની. મારે આમ વેચવો છે ને આને ખરીદવો છે. આ કેવી આમ હાસ્યાસ્પદ લાગે ને. આ વાત જ એવી છે કે આ મારું થયું, હવે આ મારું થયું. અરે ક્યાંથી મારું થયું? તાકાત જ ક્યાં છે? શક્તિ જ ક્યાં છે કે કોને પારકાને હું મારા કરું? એવી અંદરની જાગૃતિ. મારું એટલે જ્ઞાનનું. કયા જ્ઞેયને જ્ઞાનનું બનાવવું? આને કહેવાય કયા પરને મારું બનાવવું. કેવો ભાવ છે આની અંદર, રહસ્ય જે છુપું છે ને. કયા જ્ઞેયને પોતાનું બનાવ, કયા જ્ઞેયને જ્ઞાનનું બનાવવું એટલે કયા પરને પોતાનું બનાવવું. આના ઉપરથી તો એવું થાય કે હવે માનો કે તમે કરોડો રૂપિયાની રફ લઈ આવ્યા અને તમે મારી, હવે પણ આ કયા પરને કયા જ્ઞેયને જ્ઞાનનું બનાવવું? હવે મારી થઈ ગયા તો આ યાદ રહી ને. અને આવી નાની નાની ઘટનાઓમાં જો યાદ રહી ને તો એક સ્થિતિ એવી આવે કે પછી આ બધાને ક્યાં મારું? હવે આ કારણ કે વિધિ તો એક જ છે બધા માટે. અભ્યાસ થાય આવી રીતે. અને ઘણી વખત નવી વસ્તુમાં જયારે જોડાણ થતું હોય ને ત્યારે વધારે થઈ શકે. ઓલરેડી પડેલું હોય જોડાણ, ત્યાં હજી થોડું અઘરું પડશે. હવે પત્ની હવે 50 વર્ષથી સાથે રહેતી હોય તો પત્નીને હવે આ મારી કેવી રીતે બને? કારણ કે આ તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, ત્યાં અઘરું પડે. પણ જે નવું જ હજી આવી રહ્યું છે એને જે પોતાનું બનાવવાનો ભાવ છે ત્યાં જાગૃતિ રહી શકે. કારણ કે હજી એટલો જોડાણ નથી થયું ને, હજી તૈયારી થઈ રહી છે. તૈયારી પહેલા જ તે ટુકડો એને છૂટો પાડે છે, બ્રેક પાડે છે ત્યાં જ તે. અને એ અભ્યાસ કરે છે, એ અભ્યાસના બળ પર પછી અહીંયા ઘટિત કરી લે છે. જે પહેલાનું પડેલું તો એ છૂટતું જાય છે. એટલે કહેવાય કે પેલા એ સંવર કરે છે, પછી આ નિર્જરા કરે છે. નવું અંદર નહીં આવે અને પછી પડ્યું છે એ જાય. આરું નામ છે કે નવું જ્ઞાનમાં જાગૃતિ. જાગૃતિ એ જ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય કેવી રીતે આવે? કોઈ પર પદાર્થ મારું કેવી રીતે બને? મારું એટલે જ્ઞાન, જ્ઞાનનું. હું એટલે જ્ઞાન, મારું એટલે જ્ઞાનનું. મારામાં એટલે જ્ઞાનમાં. આ શબ્દ જેવો એક અભેદ થઈ જાય કે આખું જીવન જ બની જાય કે આ મારું, હું ને મને ને એ બધું જ્ઞાન જ એના જ્ઞાન સ્વભાવમાં જ ઘટિત થાય.
આ રહસ્ય છે એનું, આ સમજવા જેવું છે. ચતુર્થાદી થી માંડી 7મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. એટલે 7મા આ અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં ત્યાં જેવી આ શક્તિ કઈ ત્યાગોપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિ કે પરને ગ્રહણ પણ શું કરે ને પરને ત્યાગે પણ શું, પોતે તો પોતાનામાં સ્થિર થયો થકો એ રીતે પોતે શ્રેણીની પૂર્વ તૈયારી હવે ત્યાં કરે છે. કર્મનો જથ્થો એક સમયમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય કર્મનો જે જથ્થો છે. સમય વાપરવું પડે, ખાલી કર્મનો જથ્થો નહીં, એક સમયમાં એક સમયમાં ઉદયનો આભાર યોગ્ય કર્મનો એ ગુણસ્થાનના પ્રકરણમાં આવશે. પ્રકૃતિ બંધ પ્રદેશ બંધનું જે પ્રદેશ બંધનું પ્રકરણ છે એમાં કર્મનો જે જથ્થો દરેક સમયે ઉદય બંધાતો હોય છે એમાં આવશે. આ લોકમાં પછી જે પૂર્વની જે ધારણાઓ જે ચિંતન ચાલતું હતું, હવે ચિંતનની પ્રક્રિયા બદલાઈ ગઈ પૂરી. જ્યાં પણ દુનિયાના જે ક્ષેત્રે જતા ત્યાં તરત જ વિચાર આવતો અહીંયા મારો જન્મ થઈ ચુક્યો છે. કોઈ જગ્યા બાકી નથી કે જ્યાં મારો જન્મ ન થયો હોય. કોઈ જગ્યા એવી બાકી નથી આ લોકમાં કે જ્યાં મારું મરણ ન થયું હોય. સ્પેસ, હા, બધે બધે આ કઈ બધે જ મારો જન્મ. એક પ્રદેશ એવો નથી કે એ જે પ્રદેશ પર મારો જન્મ ન થયો હોય, એક પ્રદેશ એવો નથી કે જ્યાં મારું મરણ ન થયું. આ વાત પેલા ચાલતી હતી, પણ જયારે સ્વભાવની નજીક જઈને જોયું ત્યારે એક પ્રદેશ આખા લોકાકાશમાં એક પ્રદેશ એવો નથી કે જ્યાં મારો જન્મ થયો હોય, કારણ કે આજ સુધી જન્મ્યો જ નથી. એક વારે જન્મ્યો હોત તો ક્યાંક થયો હોત, પણ એક પ્રદેશ એવો નથી જ્યાં જન્મ થયો, કારણ કે એક વાર નથી જન્મ્યો. અને એક પ્રદેશ પણ એવો નથી કે જ્યાં મારું મરણ થયું હોય, કારણ કે એક પણ વાર મર્યો નથી. આવું ચિંતન જ્યારથી ચાલુ થયું ત્યારે સ્વભાવને સ્પર્શ્યો. હવે એ ચિંતન એ ચાલે. જન્મ મરણની વાત સાઈડમાં રહી ગઈ, એ બધું બહાર છૂટ્યું. એક પ્રદેશ પણ એવો નથી કે જ્યાં મારો જન્મ કે મરણ થયું હોય, કારણ કે એક વાર પણ જન્મ મરણ અનિવાર્ય છે જો પ્રદેશ ઉપર જન્મ મરણ થાય તો, પણ એક વાર થયું જ નથી. આ નિત્યતા, આ પરથી જુદાપણું, આને માટે આ શબ્દ વાપર્યો છે કે એ જે પરમત્ત જે થતો હતો એમાંથી પરથી અપરમત્ત થયો ને, અપ્રમત્ત સંયત. હવે એ શ્રેણીની તૈયારી કરે છે. ક્યાં પરમાં જાય છે? પરમાં ગયો જ નથી. પછી આ મુક્ત થવાની વાત પણ પછી એ બધો બહારનો વ્યવહાર થઈ જાય છે. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિને જયારે પૂછ્યું તમે જેલમાંથી ક્યારે આવ્યા, તો એને ગુસ્સો આવી ગયો, શું વાત કરો છો જેલમાંથી? કે હું તો આવવાનું પૂછું છું, જવાનું થોડું કહું છું. પણ એ આવવામાં જવાનું સમાયેલું છે કે નહીં, કે ગયા હશો ત્યારે તો બહાર આવ્યા, એમ જેલમાંથી ક્યારે આવ્યા? એટલે મારે મોક્ષમાં જવું છે એ ભાવ એ બતાવે છે કે હું બંધાયેલો છું, અને બંધાયેલો છું એનો અર્થ કે જ્ઞાન સ્વભાવ ક્યાંક બંધાયેલો છે. અહીંયા કે સ્વભાવની નજીક જઈને જે જોવે એના માટે મુક્ત છું નહીં, કારણ કે મુક્ત તો ત્યારે જ કહેવાય છે કોઈ બંધાયેલો હોય. જ્ઞાન છે, બસ જ્ઞાન. ત્યારે પછી એ વિકલ્પ ક્યાં છે કે મુક્ત જ જેવું, કારણ કે મુક્તમાં એ કે તમે બધા બંધાયેલા મુક્ત એવું થયું, એમ નહીં. જ્ઞાન માત્ર છે. સમજાવી વાત. હા, એ બીજાના પૂરક શબ્દો છે ને, બંધન ને મુક્તિ. આ સ્વભાવની સમીપ જઈને થાય ત્યારે આ વાત છે પાછી, નહીં તો પાછું બંધ મોક્ષ છે કલ્પના ભાખે વાણી માહી, એ તો શુષ્ક જ્ઞાની થઈ જાય. આ પાછું અંદરની સ્પર્શના થાય ત્યારથી સાચું, એના પેલા ભાખે વાણી માહી. આ વાતે સમજી લેવી. કે એકાસનું કર્યું
કે આ ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ નથી, ધર્મ તો આત્માની અનુભૂતિ થાય એમાં ધર્મ છે, કે તમે ઉપવાસ કર્યો એમાં ધર્મ નથી, આ તો જડની ક્રિયા છે. હમણાં ત્યાં બધું આ પ્રવચન થતું હતું, એક પ્રવચનમાં આવું બધું ચાલતું હતું, બોલતા હતા પછી કે આ જડની ક્રિયા છે, આ ઉપવાસ જડની ક્રિયા છે, આ રસનો ત્યાગ આ જડની ક્રિયા, એ ધર્મ નથી, આ ધર્મ નથી. પછી મારું વ્યાખ્યાન હતું એટલે પછી મેં કીધું કે બધું વાત બરાબર, પણ તમે જે રીતે કહો છો કે આ ધર્મ નથી, આ ધર્મ નથી, આ ધર્મ નથી, પણ આજે બોલ્યા ને કે આનું નામ ધર્મ નથી, આનું નામ ધર્મ નથી, આનું નામ ધર્મ નથી, પણ આ બધા બોલી ગયા એ ધર્મ નથી પાછો, કારણ કે આ જડની ક્રિયા થઈ ગઈ. બોલવું એ કોની ક્રિયા છે? જડની ક્રિયા છે. એટલા માટે જે વ્યવહારાભાસી જો ભૂખ્યો રહીને ઉપવાસ કરીને જો વ્યવહારાભાસમાં અટક્યો છે જડની ક્રિયામાં, તો નિશ્ચયાભાસી જ્ઞાનમાં એટલે એ જડની ક્રિયામાં જ અટક્યો છે, બોલવાની જડની ક્રિયામાં. પેલું કરવાની જડની ક્રિયા, પેલી વચનની ક્રિયા છે, આ કાયાની ક્રિયા છે. પણ છે તો વર્તે મહાવેશમાં જ છે. એટલા માટે શરીરની ક્રિયામાં અટકવામાં ધર્મ નથી, આવું બોલવામાં જે ધર્મ માને છે એ પણ જડની ક્રિયામાં ધર્મ માને છે. એ સ્વભાવની સમીપ જઈને જે અનુભવે છે એ આ ભેદ પણ જાણી લે છે કે એ ક્રિયાવાળું અને આ બોલવા વાળું એ બંને પરની કેટેગરીમાં ગયા. અને હજી અંદર આવશે ત્યારે એ કે ક્રિયા કરવાના વિકલ્પો ને આ બોલવાના વિકલ્પો એ જડની કેટેગરીમાં, કારણ કે ત્રણેય ગયા ને, કાયા, વચન અને આ મન. મન પણ ત્યાં ગયું. હવે જો આગળ કહે છે, તથા પ્રથમ શ્રેણી સન્મુખ થતા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વથી જે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ થાય તેનું નામ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્ત્વ છે. અહીં કરણ વડે ત્રણ જ પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ થાય છે, કારણ કે આને ત્રણ પ્રકૃતિઓની સત્તા હોય છે. અહીં પણ અંતરકરણ વિધાનથી વા ઉપશમ વિધાનથી તેના ઉદયનો અભાવ કરે છે, એ જ ઉપશમ છે. આ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્ત્વ જે થાય શ્રેણી માંડવાના પૂર્વે એની વાત છે. તે આ દ્વિતીયોપશમ સમ્યક્ત્વ સાતમા આદિથી માંડી 11મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે. કેમ 11મા સુધી? કારણ કે 11મા ગુણસ્થાન સુધી તે ઉપશમ શ્રેણી હોય છે, એની આગળ તો છપક શ્રેણી છે. એટલા માટે આ ઉપશમ ની વાત છે ને ત્યાંથી પડતા કોઈને છઠ્ઠે, પાંચમે અને ચોથે ગુણસ્થાને પણ રહે છે. એ ક્રમે ક્રમે પછી નીચે પડે તો આ ગુણસ્થાન સુધી પણ એ સમ્યક્ત્વ રહે છે. એમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ બે પ્રકારથી છે. એ સમ્યક્ત્વ વર્તમાન કાળમાં ક્ષાયિકવત નિર્મળ છે, તેને પ્રતિપક્ષી કર્મની સત્તા હોય છે. તેથી આ સમ્યક્ત્વ અંતર્મુહૂર્ત માત્ર રહે છે ને પછી દર્શન મોહનો ઉદય આવે છે. એમ જાણવું, આજે પહેલું ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય ને એટલા માટે ઔપશમિક સમ્યક દર્શનનો જઘન્ય કાળ ને ઉત્કૃષ્ટ કાળ એક અંતર્મુહૂર્તનો જ છે. પહેલી વાર કોઈને સમ્યક દર્શન થાય એ અંતર્મુહૂર્તના અંદર છૂટી જાય, અને ન છૂટે તો પછી અંત ઔપશમિકનું પછી એ રીતે પરિણામ થાય ક્ષાયોપશમિકમાં. ઔપશમિક સમ્યક દર્શનનો કાળ જે છે એ અંતર્મુહૂર્તનો જ છે. આ તો કર્મની સિદ્ધાંતની થિયરી છે. એકવાર સમ્યક્ત્વ થાય પછી તો મિથ્યા, પછી સમ્યક્ત્વ છૂટ્યું તો એને મિથ્યાત્વ કહેવાય કે સમ્યક્ત્વથી જ કહેવાય? છૂટી જાય તો એમ નહીં, પણ ટેમ્પરરી છે, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાય. પણ એ મિથ્યા દ્રષ્ટિની આગળ એક હવે એક્ઝેક્ટિવ લાગી ગયો, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ. કોણે કીધું નથી થયું? થઈ ગયું, છૂટી ગયું, થઈ ગયું, છૂટી ગયું. કેમ તમે કીધું નથી થયું? વ્યવહારની ભાષા એવી હોય છે ભાઈ, આજ સુધી નથી કર્યું, કરી લો. આ વ્યવહારની ભાષા, આ બધું સમજવા જેવું છે. સિદ્ધાંત સિદ્ધાંત જ છે, કારણ કે એ પામીને છૂટે તો નિગોદ સુધી જાય છે. આનાથી નીચલી દશા થઈ ગઈ કે નહીં? એટલે એમ કહે કે આવા કામ હોય એ સમ્યક દર્શન પામેલો જે છૂટી ગયો એ આવા કામ ન કરે. અરે પણ નિગોદમાં જાય એ શું છે પછી?
પણ વાત એ છે કે ઉપદેશનો પ્રકાર આવા પ્રકારનો છે કે ભાઈ આ કામ એક નથી કર્યું, બાકી બધું કર્યું. એને એની મહિમા જગાડવા માટે. બાકી તો જે છે એ છે, જે છે એ છે. એને તો પછી આવા રસ જ ક્યાં છે કે થયું તું કે નતું થયું. એટલે એક વાક્ય જે અધૂરું હતું કે જે એના કાળે ક્રમબદ્ધ પુરુષાર્થમાં એક એડ કર્યું છે કે ક્રમબદ્ધ પુરુષાર્થમાં કે પર્યાય જે સ્વભાવનો આશ્રય લે છે એ 9 વાગે સ્વભાવનો આશ્રય લે તો 9 પેલા એ નથી જ લેવાની, ગમે એટલી કોશિશ કરે. એ 9 મહિને બાળકનો જન્મ થાય છે તો 9 મહિને જ બાળક જન્મશે, અને 9 મહિના પેલા બાળકને જન્મ લાવવાની કોશિશ કરે કે લાવ 5 મહિના થયા છે, બહુ બાળક જોઈએ છે, મારે જલ્દી જોઈએ, તો શું થશે કે એને ઓપરેશન કરીને સિઝેરિયન કરીને કાઢે તો મરેલું બાળક નીકળશે. એવી રીતે 9 વાગે સમ્યક દર્શન થવાનું છે, અને કોઈ જીવ 5 વાગે ભાવ કરે કે સમ્યક દર્શન તો જોઈએ જ છે, તો એ ભાવ મરણ કરીને ઉલટો વિકલ્પોમાં ફસાવાનો છે, મરણ જ થવાનું છે ત્યાં. એ તો 9 વાગે તો 9 વાગે જ થશે જો જીવતું જાગતું સમ્યક દર્શન જોતું હોય તો. બસ ટાઈમ પર, બસ બધું કાર્ય અંદર પ્રોસેસ ચાલતી હોય એને ટાઈમ પર છોડે છે. હવે એમાં પોતાનું કઈ નથી. જન્મક્ષણ પર જોવાનું નથી, સ્વભાવ ઉપર જ જો દ્રષ્ટિ કરે તો જન્મક્ષણ જન્મે ત્યારે શું ફરક પડે? સાચું. આ સ્વભાવ ઉપર નજર કરે છે. ત્રિકાળી પ્રાપ્ત નથી થયું એ જીવને આ રસ છે. ત્રિકાળીની ઉપલબ્ધિ નથી થઈ, ત્રિકાળી ન્યાયકની ઉપલબ્ધિ જેને નથી થઈ એને આમાં રસ વધારે છે કે ક્ષણિક મને ક્યારે પ્રગટ થાય. કારણ કે ક્ષણિક વગર જીવન જીવવામાં એને રસ નથી. ક્ષણિક કંઈક જોઈએ, પ્રગટ થવું જોઈએ, નવું થવું. કારણ કે નહીં તો નવું જે થાય નવું એમાં વિકલ્પ ભળતો એવું લાગે કે આ મારે નવું, આ ક્યારે થશે, આ ક્યારે થશે, આ ક્યારે, આમાં નવું થવાનું છે. હવે જે અનાદિથી છે એમાં તો વિકલ્પ કઈ રહ્યું જ નહીં, પરિપૂર્ણ જે છે એ તો છે જ તે. એટલે એ પક્ષ એને એટલો નથી પકડમાં આવતો જેટલો સમ્યક દર્શનને પામી લો એવો પક્ષ એને પકડમાં જે આવે છે. કારણ કે એમાં એને જે અનાદિથી ચાલતી જે માન્યતાથી એ જ તેમાં પોષાય છે, કરવા વાળી, કે તારે કઈક કરવાનું છે. કે હા જો આ સરસ ઉપદેશ આપ્યો કે તું પરિપૂર્ણ છો, તો કે હે તો શું કરું? એ કારણ કે એમાં માન્યતાથી વિરુદ્ધ થયું, કઈ કરવાનું કઈ ન થયું. એટલા માટે અત્યારના જુવાનિયાઓ જે ધર્મમાં લાગે એ લોકોને જે આ રૂચે છે ને કે ભાઈ આ ગુરુ પાસે અમે જઈએ છીએ ને જે ધર્મને બહુ, જે તમારે પાપ છોડાવવાનું કહેતા જ નથી. પાપ છોડવાનું કોઈ નથી, આ નહીં કરો, આ નહીં કરો, કોઈ નહીં, તમારે જે કરવું એ કરો. હવે પોતાને વિષયના ભોગો રૂચે છે, એટલા માટે વિષયના ભોગો છોડવાનો ઉપદેશ ન આપતા હોય એવા ગુરુ પણ રૂચે છે. કારણ કે ઉપદેશ તો આપણને એવો જ રૂચે છે જેવું આપણને રૂચે છે. બધું આપણને એવું રૂચતું હોય એટલે એના જેવું છે કે કરતાપણાની માન્યતા પડી છે, કંઈક ફેરફાર કરવાનો રૂચે છે, એટલા માટે એવો ઉપદેશ વધારે રૂચે છે કે ભાઈ પામી લે વધારે રૂચે છે. અને તું છો એ ઉપદેશ નથી રૂચતો. જોર દ્રવ્ય ઉપર હોય, પર્યાય ઉપર જોર ન હોય. એ તો પર્યાયનું પર્યાયમાં કામ થાય તમને ખબર ન હોય. તમે હોવ દ્રવ્યમાં, કામ પર્યાયમાં થઈ ગયું. પર્યાય દ્રવ્યનો અંશ છે. પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને ભારતના વડાપ્રધાનને આમંત્રણ આપ્યું શાંતિ ચર્ચા માટે, શાંતિ વાર્તા માટે, કે ચાલો આવો. અને ત્યાં ગયા, એક રૂમમાં બેસાડ્યા અને ભારતના પ્રધાનમંત્રીને કીધું કે આ મશીનની સામે બેસો અને 3 બટન છે, એ 3 બટન તમે ક્રમે ક્રમે દબાવો. એટલે એ પહેલું બટન દબાવવાનું કીધું એટલે સીધો જ એક મુક્કો આવ્યો આ જમણા ગાલ ઉપર. શાંતિની વાર્તા કરવાની હતી. પછી કે બીજું બટન દબાવો ડાબા ગાલ ઉપર, ત્રીજું બટન દબાવ્યું
સીધું મોઢા ઉપર આવે, નાક ઉપર. એટલે વડાપ્રધાને કીધું ઠીક છે ચાલો તમે ભારત આવજો શાંતિ વાર્તા માટે, કે આમંત્રણ આપું છું કે સારું. બોલાવ્યા, એક રૂમમાં મશીન રાખ્યું હતું અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનને કીધું કે આવો બેસો અહીંયા. પહેલું બટન જેવું દબાવ્યું, કઈ નથી. પછી કે બીજું બટન દબાવો, બીજું બટન દબાવ્યું, કઈ નથી. કે ત્રીજું બટન દબાવો, ત્રીજું બટન દબાવ્યું, કઈ નથી. તો એ વડાપ્રધાન હસ્યા, જો કે જોયું ને કઈ નથી. કે શું કઈ નથી? આ 3 બટનમાં તમારું આખું પાકિસ્તાન સાફ થઈ ગયું છે. ત્યાં તમે કામ કર્યું છે અહીંયા, તો પાકિસ્તાન ભારતનો અંશ છે ને, દ્રવ્યનો અંશ પર્યાય છે. તમારું જોર હોય દ્રવ્ય ઉપર અને કામ બધું થતું હોય પર્યાયમાં. તમારે ત્યાં જવાનું જ નથી, તમારું અહીંયા કામ કરો દ્રવ્ય ઉપરનું, પર્યાયમાં પર્યાયનું કામ થતું રહેશે અને તમને ખબર ન પડે થાય છે કે નહીં. તમે અહીંયા દ્રવ્યમાં લીન એવા હો, ખુશ હો મસ્તીમાં, અને પેલું કામ ત્યાં થતું રહેતું હોય. તો અંશ અને અંશી, અંશમાં કાર્ય થતું હોય છે, અંશીના અંદર તો અનુભવ જ થતો હોય છે, બીજું કઈ નથી. આ દ્રવ્યનું જોર જેને છે એને પર્યાયને નિર્મળ કરવામાં પણ રસ નથી. એ ઓટોમેટિક થતું હોય. કોને રસ છે ત્યાં? આવું છે. અને રસ હોય તો, એટલે તમે જો આ ઇડલી સાંભર ચટણી ખાવા માટે ગયા ત્યાં બાર, એવી રીતે જ્યાં પણ ગયા કોઈના ઘરે નહીં પણ બહાર, કારણ કે ઘરે જઈએ ત્યાં થોડાક આપણે આમ સોબર રીતે રહેતા હોય, ડિસેન્ટ થતા હોય, એટલે આમ, પણ જ્યાં આપણે આમ ચૂકવવાનું હોય કઈ એ રીતે. હવે તમે ત્યાં ઇડલી સાંભર મંગાવ્યો છે અને ચટણી પણ એ આપી ગયો છે, અને ચટણીમાં મીઠું નથી, પણ તમને ચટણી ખાવી જ નથી, તમને ચટણી ભાવતી જ નથી, ચટણીમાં તમને રસ નથી. તમને ચટણીમાં રસ ન હોય ને તો ચટણીમાં મીઠું નાખામાં ભાઈ, આવું કહેવાનો ભાવ જ નહીં આવે. આ મીઠું નાખે એટલે ફેરફાર કરાવવાનો ભાવ નહીં આવે જો તમને રુચિ નહીં હોય તો. એ રીતે જગતમાં જો તમને રસ ન હોય તો જગતમાં ફેરફાર કરવાનો ભાવ ન આવે, કારણ કે રસ જ નથી. જેવું હોય એવું ઠીક છે, મારે ક્યાં એમાં રસ છે? હા, આ વાત હમણાં અમારે થઈ હતી એટલે મને યાદ આવી કે જગતના અંદર તમારે જો રસ ન હોય તો જગતમાં ફેરફાર કરવાનો ભાવ પણ નહીં આવે. અમુક વિષયમાં તો આ સાંભરમાં જો હજી બરાબર નહીં તો એમ લાગે, પણ આમાં જ ના, આ તો જોઈએ. એટલે જેમાં રસ છે એમાં ફેરફાર કરવાનો ભાવ આવે છે. દ્રવ્યનું જીવ છે ત્યાં પર્યાય નિર્મળ કરવામાં પણ રસ નથી. જ્યાં રુચિ હોય ત્યાં ફેરફાર તો કરવો જ જોઈએ. ફેરફાર કરો એવું અંદરમાં એને લાગે છે. રુચિ હોય ત્યાં અરે આ ફેરફાર કરવાનું લાગે ને. આ વિકલ્પોનો જે કોલાહલ અંદરમાં છે, વિકલ્પોના કોલાહલમાં એને એવું લાગતું નથી. એટલે ત્યાં એવું નથી કે લાવ આના માટે પુરુષાર્થ હવે કરું આમાંથી છૂટો પડીને, કારણ કે એમાં એટલો કોઈ એને થાક, એવા કંટાળો, એને બોજારૂપ એવું નથી લાગતું. ઠીક છે, પોતાનું આટલું મોટું સારું ઘર હોય ને એની સામે જો તમારા ઘરની સામે નિશાળ બની જાય અને છોકરા કોલાહલ કરતા હોય તો કે ભાઈ ના કઈક પગલા ભરવા પડશે, આયા ન જોઈએ. આ અવાજ રોજનો એ કોલાહલ કેવો લાગે? એવો અહીંયા કોલાહલ લાગે વિકલ્પોનો. આ કોલાહલ હવે અહીંયા નહીં. હું સ્વભાવમાં જાઉં, મારા સ્વભાવની બહાર આ બધું આજુબાજુમાં વિકલ્પ નહીં. અસહન નથી થતા. અનંતકાળ વીત્યો છે. આવું પ્રેક્ટિકલમાં 12માં રુચિ છે તો ફેરફાર કરવા જઈએ છીએ. અહીંયા નથી તો અહીંયા કઈ નથી. પ્રેક્ટિકલ છે ને એટલે તો સીધી વાત આયા કોને કરે કે સાચી વાત છે.
એમ હવે જો કે છે એમ આ રીતે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ બે પ્રકારથી છે. એ સમ્યક્ત્વ વર્તમાન કાળમાં ક્ષાયિકવત નિર્મળ છે. આ થયું પ્રતિપક્ષી કર્મની સત્તા છે હોય છે. તેથી આ સમ્યક અંતર્મુહૂર્ત કાળ માત્ર રહે છે ને પછી દર્શન મોહનો ઉદય આવે છે એમ જાણવું. એ પ્રમાણે ઉપશમ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહ્યું. તથા જ્યાં દર્શન મોહની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં સમ્યક્ત મોહનીનો ઉદય હોય, અન્ય બેનો ઉદય ન હોય, ત્યાં ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ હોય છે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાળ પૂર્ણ થતા આ સમ્યક્ત્વ હોય છે. અથવા સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી વા મિશ્ર ગુણસ્થાનથી પણ આની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ. ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ એમાં શું કીધું કે સમ્યક્ત મોહનીનો ઉદય હોય કે મોહનીય કર્મ જે છે જેની એક પ્રકૃતિ છે દર્શન મોહનીય કર્મની કે જેનું નામ છે સમ્યક્ત પ્રકૃતિ કે જેના ઉદયથી આત્મામાં જે દોષ ઉત્પન્ન થાય છે સમ્યક્તમાં જે ચલમલ અગાઢ દોષ તો એનો તો ઉદય છે અને સમ્યક્તને બાધા નથી પહોંચતી. આ ચલમલ અગાઢ દોષ એને માટે એક શું શબ્દ વાપર્યો? કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય એ દોષ કેવળી ભગવાનને જણાય છે. કેવળ જ્ઞાનમાં તો બધું જણાય કારણ કે આ અત્યારે જ્ઞાન એટલું અધૂરું છે એટલે આના ઉપરથી એ કે કેવળ જ્ઞાનમાં તો આ દોષ જણાય છે ને. આ વાત સમજવા જેવી છે. આ દોષ કોઈને જે છૂટે છે આ ચલમલ અગાઢ નામનો દોષ જેનામાં પડ્યો છે નથી દેખાતો એ કેવળી ભગવાનને જણાય છે. પણ આ દોષ પડ્યો છે ને એ પડેલો દોષ છૂટે કેમ? એ એના બળ પર છૂટે છે કે કેવળી ભગવાનને જણાયો તો કેવળી ભગવાનને આ દોષ જણાઈ ગયો તો જે કેવળી ભગવાનને જણાય છે એવું જ્ઞાન સ્વભાવ તો મારામાં પણ છે અને આવો જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા હું એના બળ પર આ દોષ જતો રહે છે. સ્વભાવના આશ્રય એ દોષ જતો રહે છે. જીવને તો ખબર પડતી જ નથી કે મારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે. કેવળ જ્ઞાન એ જાણ્યું છે. તો આ સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવની મહિમા કે કેમેરાથી કોઈ ફોટો પાડે છે અને શરીરનો ફોટો લેવો હોય તો કપડા આડા આવે છે. હવે એમ ડોક્ટર એમ કે તમારા હાડકાનો ફોટો લેવો પડશે તો હવે શું માનશે કે બસ હવે આ બધું ચામડી બામડી અને કઈ ચાકુ લગાવવાના લાગે કાપશે ને પછી હાડકા દેખાશે ને પછી એનો ફોટો લેશે કે કઈ જરૂર નથી. ભલે ને કપડા હોય શરીર હોય માંસ હોય સીધો તે એક્સરે મશીન ના અંદર તમે ઉભા રહો બધું અંદરનું ફોટામાં બધું આવી જશે. હાડકા કેવા છે શું છે આના જેવું કેવળ જ્ઞાન છે કે આ બધું સ્કેન થઈ જાય છે. આમ કેવળ જ્ઞાનના અંદર તો આ દિવાલની અંદર પરમાણુ આ તે બધું આ કોઈ આડું કઈ આવતું નથી. આવો જે પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ જે છે એ સ્વભાવના બળ પર આ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં જણાતા એ દોષો પણ જતા રહે છે. ચાલ મને જીવને તો સ્વભાવ ઉપર જ દ્રષ્ટિ કરે. સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ થાય એ તો વાત થઈ ને સર્વજ્ઞ જાણે છે ને આપણે ક્યાં ખબર છે કોણ જાણે છે ક્યાં જાણે છે. આપણે તો બસ પોતાના સ્વભાવના બળ ઉપર જ એક જ વાત કોઈના માટે કોઈના માટે પરાધીન નહીં. એટલે તો કીધું કે ગુરુ એવા શોધો કે જે ગુરુ તમને એ કે ગુરુનો વિનય કરો આદર કરો. સવાર તમે લખ્યો ને કે ગુરુનો આદર કરવો જોઈએ. એવું ગુરુ જે કે એ ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળવો પણ એ આદરની પરિભાષા બતાવે. એ જ ક્ષણે એ વિચાર એ જ ક્ષણે કે મારા મૃત્યુના સમાચાર તમને મળે તો અગ્નિ સંસ્કાર આપવા માટે આવવા માટે કેમ નીકળવું એ વિકલ્પ ન આવે
અને ગુરુએ કહ્યું હતું કે મૃત્યુ નથી ને હું અમર અજર, હું અવિનાશી, હું જ્ઞાયક પરિપૂર્ણ, એના ચિંતનમાં એવો ડૂબ્યો અને ત્યાં અગ્નિ સંસ્કાર થઈ પણ ગયો હોય, પણ આ ગુરુનો અસલી વિનય કરી દીધું એને. મળદાને બાળવામાં વિનય છે. આ વાત એના ઉપર સમજવી કે જેને આપણે બહારની ક્રિયા ઉપર વિનયનું જોર આપીએ કે હું તો આમને બહુ માનું છું, આમનો બહુ આદર કરું છું, પણ એ આદરનો અર્થ એ છે કે અંદરમાં ઉતર્યો તો હવે આદર, કારણ કે એમનો આદર કર્યો તો મહાવીર ભગવાનના પાછળ રડ્યા નતા, પણ કેવળ જ્ઞાન તે જ દિવસે કેવળ જ્ઞાન પામ. એ ભગવાનનો આદર છે, એ ગુરુનો આદર છે, શાસ્ત્રનો જે વાણી છે એ વાણીને અંતરમાં. એટલે જેવા તો અવારનવાર મેસેજ તમારામાં આવતા હોય મોબાઈલમાં, કારણ કે તમે પાલનપુરના સમાજમાં એટલે SMS આવી જાય, કોઈનું પણ મરણ થાય તો ત્યારે જ્યારે પણ સમાચાર સીધા SMS આવ્યો, પહેલી ક્ષણે તમારું રિએક્શન શું છે? પહેલું રિએક્શન શું છે? પહેલું રિએક્શન મરણના સમાચાર જ્યારે SMS પહેલું જ, હવે ખોટા મેસેજ મોકલી દે છે, ખોટા મેસેજ મોકલે છે. એ પેલો ભાવ છે, આ ખોટા મેસેજ મોકલી દે છે. હું એમ કહું છું કે લાગતું વળગતું હોય ત્યાં આ ભાવ આવવો જોઈએ. આ ખોટા મેસેજ મોકલી દે છે, કોઈનું મરણ છે જ નહીં, આ શું મરણના સમાચારની પાછળ પડ્યા છે, આ ખોટા. એનો અર્થ ખોટાનો મતલબ આ કે કામ વગરના નહીં, પણ ખોટા એટલે કે વસ્તુ સ્વરૂપ તો આવું છે જ નહીં ને આમાં આવું બધું લખ્યું છે. પહેલું રિએક્શન એ નથી થતું. અત્યારે વાત અલગ છે, પણ આજે જાણ્યું હશે તો ક્યારેક એવું યાદ આવશે. એકાદ મરણમાં તો આવશે, દૂરનું હશે, કોઈકનું એમાં નજીકનાનું મરણ ન આવે, દૂરમાં હજી આવી જાય કે જ્યાં લેવા દેવા ન હોય, ચલો હવે અહીંયા થોડું ઘટિત કરી દઈએ. સાંભળેલું હોય ને તો શરૂઆત ત્યાગથી તો કરો. જે આપણે ક્યાંય પ્રયોજન નથી હોતું ત્યાં પણ આપણે માન્યતા તો એ જ છે કે હા એ મરી જ્યાં પ્રયોજન જ નથી ત્યાં પણ એ ઘટિત નથી થતું કે નિત્યતા તો એકાદામાં ક્યાંક તો શરૂઆત તો થાય ને. એટલે કહ્યું કે કીડી ઉપર પગ મૂકવાથી કીડી મરી ગઈ. જો કીડી મરી ગઈ તો મારે ધર્મ કરવાની પછી કોઈ જરૂર નથી. જો કીડી ઉપર પગ મૂકવાથી કીડી મરી જતી હોય તો મારે ધર્મ આજે જ બંધ કરી દેવાનો, કરવાની જરૂર નથી. એ તો જીવ છે ને, અને પગ મૂકતા મરી ગયો તો હું જીવ છું. ક્યારેક મારા ઉપર કોઈ પગ મૂકી દીધું હું મરી જઈશ, તો મારા બધો ધર્મ કરેલો શું કામનો પછી? આ તો એટલે કે હું અમર છું, અનંત કાળ સુધી ટકનાર છું, એટલા માટે આ ધર્મ છે. જો હું અનંત કાળ સુધી ટકનાર છું તો પછી કીડી અનંત કાળ સુધી ટકનાર છે, મળતી નથી. આ દ્રષ્ટિમાં હોય નિરંતર, બધું અહીંનું અહીંયા જ છે. બસ એ સ્વભાવને પ્રદેશોના ભેદના વિકલ્પ પણ નથી. તમે જે સ્થિતિમાં છો, બેઠા સ્થિતિમાં, ઉભેલી સ્થિતિમાં, જે અસંખ્ય પ્રદેશો છે એમાં એને ભેદમાં ક્યાંય નથી. ત્યાં સ્વભાવ જ, એટલે આ જે જ્ઞાન સ્વભાવ કહેવાનો આશય એ છે કે અત્યારે અંદરમાં આ શરીરના અંગભૂત ત્યાં હાથ પગ જે છે ને, તો પગમાં થોડીક વાર આમ દુખાવો થયો તો આમ કર્યું, પછી હાથમાં આમ કર્યું. જે શરીરના અંગોમાં જેમ આમ ફેરફાર થતો હોય ત્યાં પૂરેપૂરો ભેદ પણ માનેલો છે કે આ અલગ, આ અલગ, આ અલગ. એમ શરીરમાં તે આપણે અલગ અલગ અંગોના કારણે અહીંયા તકલીફ છે, હવે અહીંયા નથી, અહીંયા તકલીફ છે, અહીંયા નથી, એ જે ભેદ માનેલો છે
આ તો જડની વાત થઈ. મિથ્યાત્વમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને આ જે અસંખ્ય પ્રદેશોમાં જે આત્મા વ્યાપ્ત, તેમ છતાં પણ એનું અભેદ એકપણું, એ આ પ્રદેશ ને આ પ્રદેશ એમ નહીં, એટલા માટે એને કહેવાય અખંડિતતાનો અનુભવ ત્યાં થાય છે. એ સ્વભાવનો અનુભવ થાય એટલા માટે. સ્વભાવમાં ખંડ નથી. આમાં ખંડ પડ્યો, આ હાથ, આ પગ, આ માથું, એમ. હજી આત્મામાં પણ આપણે ભેદ પાડી દઈએ છીએ આના કારણે. હાથમાં રહેલો આત્મા, પગમાં રહેલો આત્મા, એમ. કારણ કે આપણે તો જરા જ શરીર ઉપર છે, તો આ શરીરના કારણે આત્માના ભેદ પાડીએ. એને કઈ નથી. શેરડીના સાઠામાં ભલે એવું હોય કે નીચે એ મીઠો છે ને ઉપર 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 જેમ જાય છે એમ પછી એ થોડો ફીકો ફીકો ફીકો, ઉપર તો બિલકુલ ફીકો થઈ ગયો, પણ એ રસમાંથી બનેલો જે ગોળ છે એ ગોળ હવે નીચે હોય, ઉપર હોય, વચ્ચે હોય, પાછળ આગળ બધે ગોળ તો મીઠો. એમાં ભેદ નથી કે ક્યાંથી મીઠો, કેટલો મીઠો, મીઠો. એવી રીતે આ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં આ જ્ઞાન એજ કોઈ એ પ્રદેશોના ભેદ નથી કે આવો અહીંનો જ્ઞાન પ્રદેશ ને અહીંનો જ્ઞાન પ્રદેશ. જ્ઞાન એક, અખંડ એક, એક એક અભેદ. એવો જે અખંડ અને અભેદ એવો જે જ્ઞાન સ્વભાવ, એ સ્વભાવ જ જ્ઞાયક, એ સ્વભાવ જ હું પોતે, એ જ હું. એટલે આ પ્રદેશોના ભેદના વિકલ્પોના કારણે જે પોતાને ભેદ રૂપે જે માનવાની જે માન્યતા અનાદિથી જે શરીરમાં પડી હતી, જેને આત્મામાં પણ ઘટિત કરતો હતો, એ માન્યતા છૂટે છે. આ અભેદ અને અખંડપણું બતાવતા આ વાત આવી. ને એટલા માટે હવે એમાં એ ફરક નથી પડતો કે એ ગોળ જે છે એ હવે ઘણી વખત આમ તમે દબાવ્યો ને આમ કરતા કરતા એનો હવે ગોળમાંથી હવે પેંડા જેવો આકાર થઈ ગયો. પછી તમે એને થોડોક આમ વાળ્યો, પછી તમે આમ વાળ્યો. હવે એને કોઈ પણ દિશામાં તમે એનું આમ વાળવાનું પણ ગોળનું થતું હોય, પોચો ગોળ થયા પછી તમે ગમે આમ દબાવો, એને વાળો, એમાં એની જે મીઠાશમાં આ બધાથી શું ફરક પડ્યો? મીઠાશ એક કન્ટિન્યુઅસ કોન્સ્ટન્ટ રહી. એને ગમે તેમ કરો. એવી રીતે આપણે જેમ પણ બેઠા છીએ, ઊભા છીએ, ઊંઘીએ, આ શરીરની એ સ્થિતિના કાળે અંદરનું જે જ્ઞાન, એ જ્ઞાનને કોઈ ફરક. એ જ્ઞાન જેમ કે મીઠો 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 મીઠો, એમ જ્ઞાન. અને એમાં એક વાત હવે જો જોડાય તો એનું નામ સમ્યક્ત્વ, કે આ જ હું, એવી શ્રદ્ધાનું નામ સમ્યક્ત્વ. વાત સમજાય છે? બહુ સૂક્ષ્મ છે આ. તમને બીજી વાત ફરીથી થોડું શું કીધું? આ સ્વરૂપનું ચિંતન મનન કરવાની સાથે સાથે જયારે દરેક સ્થિતિમાં દેહની ક્રિયા જયારે પલટાતી હોય છે, ત્યારે આ દેહની ક્રિયામાં એકત્વ બુદ્ધિના કારણે અજ્ઞાની જનોને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે, પોતાના સ્વરૂપમાં પણ ભેદ પડ્યો. હું આમ કરતો હતો, હું હમણાં ઉભો પછી હવે બેઠો છું, હવે પછી હું ઉભો થયો પછી હું પાછો બેઠો છું. આમ અલગ અલગ અંદરમાં ખંડ પડતો હોય, આમ પછી આમ એમ ખંડ પડતો હોય. કારણ કે એમાં એકત્વ છે ને. આ જ હું, હવે આ તો ઉભેલો હતો, હવે બેઠેલો થયો, હવે સૂતેલો થયો. આ પણ જેણે એ દેહથી જુદો એવો જ્ઞાન પ્રદેશમાં સ્થિત જ્ઞાન રૂપ એ જે ભગવાન આત્મા, એના ઉપર જેનું લક્ષ્ય છે, એ જીવને હવે આ સૂતેલો ને બેઠેલો ને ઉઠેલો એમ નહીં. જ્ઞાન જે છે આવા ચિંતનમાં ઊંડા ઉતરો. તમને એવો અહેસાસ જીવનમાં ઘણી વાર થશે. રાતના 2 વાગી જાય, 3 વાગી જાય, 4 વાગી જાય, રાત આખી વીતી જાય. ક્યારે રાત વીતી, ક્યારે આ સૂર્યનો અસ્ત થયો, આ સવાર પણ થઈ ગયું. કેમ સમય જાય છે ખ્યાલમાં નથી આવતું. આ સ્વભાવના ચિંતનમાં આખી રાત વીતી ગઈ.
તમે રૂમમાં બેઠા છો, ચિંતન કરી રહ્યા છો. ચિંતનમાં એટલો છૂટો પડતા પડતા અભ્યાસ કરે છે કે એ બહારના કાળના પરિવર્તન ઉપર એની નજર નથી, બહારના સંયોગો પર નજર નથી. એટલી તલ્લીનતા અંદરમાં આવતી જશે જો આ પ્રકારનો અભ્યાસ અંદરથી ઊંડા ઉતરીને કરે તો. અને એના સાથે સાથે ન પણ થાય તો ગમે ત્યારે 2 વાગે ઊંઘ ખુલતા પણ આજ પોતે એક રસ પોતાનું જાગૃતપણું, પોતાનું શુદ્ધપણું, જ્ઞાન માત્ર, સત્તા માત્ર. એટલે એના સંબંધમાં એમ ન હોય કે હવે હું જાગ્યો છું, હમણાં મારી ઊંઘ ખુલી છે. ત્યાં અંદરમાં સહજતા, એક રૂપ, આ એક રૂપ પર જોર છે. એક રૂપ એવો જે જ્ઞાન સ્વભાવ, બસ પહેલો જ વિકલ્પ પણ એ સમયે ઉઠે છે તો એ જ વિકલ્પ, આ એક રૂપ જે જ્ઞાન સ્વભાવ જે છે, જે ગોળ ગમે તે આકાર રૂપે પરિણમે પણ એક રૂપ જે મીઠાશ સ્વભાવ એનો, એવી રીતે કોઈ પણ સ્થિતિમાંથી આ પરિણમન થયું એવો એક રૂપ સ્વભાવ, એ સ્વભાવના બળ પર જ આવું થાય છે કે સ્વરૂપની સ્થિરતા. મોટા ભાગે હવે માનો કે ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય, આજે એક પથારી ઉપર બીજી વાર નથી ઊંઘવાનું, આજે એકના ઘરે, બીજા વખતે બીજાના ઘરે, ત્રીજાના ઘરે, ચોથાના ઘરે, અલગ અલગ લોકોના ઘરે રોકાવાનું છે પ્રવચન માટે, આના ત્યાં, પછી બીજાના ત્યાં. હવે તમારે પથારીમાં તમે ઊંઘતા હો તો તમને તમારી જે દિશામાં ઊંઘતા હો ને ક્યારેક બીજી દિશા તરફ ઊંઘવાનું હોય ને તો ઊંઘ ન આવે, ચેન ન પડે કે આ મારી સાઈડ નથી, મારી સાઈડ તો આ બાજુની છે. એ એટલી તન્મયતા, એટલી વિષયોના અંદર ને પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટમાં એ જે આપણે આદત પડી ગઈ છે કે આજ જયારે સ્વભાવનો આશ્રય જેને છે એને પથારીઓ પણ બદલાય ને તો પણ અંદરમાં એને એમ ન લાગે કે આ કંઈક નવું આવી ગયું. એટલા માટે મુનિરાજોને એ એક કરવટ ઉપર પણ ઊંઘતા એ બીજી કરવટ ફરવી નથી પડતી, કારણ કે એક જ ન્યાયકનો આશ્રય છે. બીજો ન્યાયક ક્યાં કાંઈ છે કે બીજી કરવટ ફરે? અંદરમાં ધારા એ જ ચાલતી હોય છે. આ એક કરવટ એટલે એક પડખે એક ના અમર એટલી અંદરમાં એ સ્થિતિમાં પણ એટલી સ્થિરતા વર્તે છે. આ તમને અત્યારે આ વાત એટલે નથી સમજાય, તમે આવો અભ્યાસ નથી કર્યો. એવો અભ્યાસ તમે જો કરો, તમને જો પોતાને રિયલાઇઝ થશે. આ ભૂમિકામાં ખાલી કરો, ચિંતનમાં ભલે એકાદ રાત આવી રીતે ગઈ તો ગઈ, તમે જો એ રાત કેવી જાય છે, એક રાત કેવી જાય છે. વિષયના ભોગોમાં કેટલા આવા કલાકો ને સેકન્ડો, કેટલો આમ વર્ષની રીતે વાત કરીશું તો 70 વર્ષ થયા, પણ આમ વિચાર કરો કે મહિનાની રીતે કેટલા મહિના વીતી ગયા મનુષ્ય ભવના, કેટલા કલાકો, કેટલી સેકન્ડો, અબજોમાં એની સંખ્યા અબજોમાં ગણાશે. આમ લાગતું નથી, આમ એમ લાગે કે આ તો ઠીક છે, 70 વર્ષ ગયા, 60 વર્ષ ગયા. પણ આમ જોયે તો કેટલું આમનામ વેડફ્યું છે. એટલા માટે હવે જાગૃત થઈને અંદરથી એવું બળ આવે અને બહારની ઠોકરો જે ખાધી છે અત્યારે વિષયોમાં કે સુખ નથી મળ્યું, અહીંથી નથી મળ્યું, અહીંથી નથી મળ્યું, અહીંથી નથી મળ્યું, એ બધું નથી મળ્યું, એ બધાની ફૂલની માળા ગળામાં પહેરીને બેસે પછી ત્યાં ચિંતન. બધી ફૂલની માળા. ધનથી ન મળ્યું, એ ધન એક ફૂલ છે, એને ભેગું કર્યું, એ રીતે બધાને. પત્નીથી ન મળ્યું, પત્ની એક ફૂલની માળા, એ બધાને ભેગું કરે કે આ ક્યાંયથી નથી મળ્યું. ભાઈ આ વાતને બરાબર પહેરીને બેસ, યાદ રાખ કે ક્યાંયથી સુખ નથી મળ્યું, અને જ્ઞાન માત્ર તે હું એક રૂપ. સમજાયું? આ વાત ત્યારે સમજમાં આવે જે સ્વભાવ સમજાણો. નહીં તો ઘણા ના આ પ્રશ્ન થાય છે. જયારે આ વાત કહું ત્યારે એક તો તમને ખબર છે, તમે આખી રાત જાગવાની વાત કરો, આવી તો જાગતા બીજા દિવસે બીમાર પડ્યા ત્યારે શું હાલત થાય ખબર છે કે ઉજાગરાના કારણે. પાછી એની એ જ વાત, બીમાર પડનારું શરીર એ તો મારું છે, પાછું એ તો એનો સ્વામી તો હું છું, બધી એની એ જ વાત. ક્યાં થાય ધર્મ? આ તો એ કે અનંતકાળ અહીંયા બેઠા બેઠા બીમાર પડ્યું ને બીમારીમાં દેહ છૂટ્યો, બધું કે જેને છૂટું જાણી લીધું હવે એને એ પણ તૈયારી છે કે ઠીક છે, સ્વીકાર ભાવ છે, આ સ્વીકાર ભાવ છે.
આ વાત અહીંયા બતાવી પેલા ક્ષયોપશમ આ મોહનો ક્ષયોપશમ છે. જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોપશમ તો ઘણી વાર થયો, મોહનો ક્ષયોપશમ નથી થયો. જ્યાં મોહના ક્ષયોપશમ પર જોર આપ્યું હતું એટલે ક્ષયોપશમ ને જ પકડી બેઠા. અને જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોપશમ તો પહેલા ગુણસ્થાન થી 12મા ગુણસ્થાન સુધી બધા જીવોને હોય છે. અને મોહનો ક્ષયોપશમ તો 4થા ગુણસ્થાન થી લઈને 7મા ગુણસ્થાન સુધી જ હોય છે. કારણ કે 7મા ગુણસ્થાન ની આગળ તો આ ચલમ લગાડ દોષ હોય છે ને ક્ષયોપશમ સંરક્ષણમાં, તો એ તો 7મા ની આગળ તો 8મું ગુણસ્થાન છે. 8મું ગુણસ્થાન તો શ્રેણીનું ગુણસ્થાન છે. અને એ તો ચર્ચા પેલા આવી ચૂકી છે કે જેનામાં કેવલ જ્ઞાન ગમ્ય ચલ મલ અને અગાઢ દોષ હોય એ જીવ શ્રેણી માંડવાને પાત્ર નથી, કારણ કે દોષ છે. એટલે તો 2 શ્રેણી છે ને, ઉપશમ શ્રેણી, ક્ષપક શ્રેણી. ક્ષયોપશમ શ્રેણી ક્યાં છે? હા, એ છે. બે ઉપર ચડાય, ઉપશમ શ્રેણી પણ ઉપર ચડાય અને ક્ષયોપશમ શ્રેણી ક્ષપક શ્રેણી પણ ઉપર ચડાય. એક સાથે 2 નહીં. ના, એક સાથે નહીં, એક જ. એટલે સપોઝ કે ઉપશમમાં પડે જાય તો પડે અને ક્ષયમાં જાય તો ના. જે જીવની યોગ્યતા ક્રમે કદાચ એવું થાય પેલા ઉપશમ માંડી હોય પછી ક્ષપક માંડે, વારા ફરતી. શ્રેણી એવી છે હવે એક ઘોડા ઉપર 2 વ્યક્તિ બેઠા હોય તો એકે તો પાછળ બેસવું જ પડે ને, એમ. તો એ સીધી વાત છે કે શ્રેણી માંડે છે તો કઈ 2 શ્રેણી એક સાથે નહીં, એક આગળ પાછળ જ થશે એમ. એક આ ઉપશમ પહેલા પછી ક્ષપક, એવી રીતે એના બધા નિયમો છે. પછી એક મનુષ્ય ભાવમાં વધારે 2 વાર ઉપશમ શ્રેણી માંડી શકે આ એક જીવનમાં. ન માંડે, 2 માંડી લીધી પછી ત્રીજી શ્રેણી માંડી તો એ ક્ષપક શ્રેણી માંડે પછી. અને મોક્ષે જતા પહેલા વધારે 4 વાર ઉપશમ શ્રેણી માંડે, વધારે માંડી શકે. અને 4 વાર માંડી લીધા પછી હવે નિયમથી ક્ષપક જ માંડે ક્યારેય પણ. આ નિયમ છે, આવશે બધું. હા, પણ વાત એ જ છે કે એ જીવને રસ નથી કે હું કઈ શ્રેણી માંડું. આ બધું આપણે ભણવા બેઠા છીએ કે કઈ સ્વભાવ પર જ હોય ને, રુચિ પણ સ્વભાવની જ હોય. જેથી કરીને એ બધા ભાવો ઓછા હોય, વિકલ્પો ઓછા હોય. કશું ચડ્યું વિચાર એવા ન વિચારે જાતે ચાલે સંસાર આખો આમ જ ચાલે રાખે છે વગર વિકલ્પે. આ જેમ કીધું ને, એ વિકલ્પ ન હોય તો ચાલે રાખે. આખો સંસાર જ વગર વિકલ્પે ચાલે છે, ખાલી અનુભૂતિ નહીં. આ વાત જેને સમજાઈ જાય ને એને તો બધું આખું જગત સમજાઈ ગયું. અનુભૂતિ સમજાઈ ગઈ અને જગત સમજાઈ ગયું કે અનુભૂતિમાં વિકલ્પ સાથે કોઈ લાગતું ઓળખતું નથી. વિકલ્પ વિકલ્પમાં છે, અનુભૂતિ અનુભૂતિમાં છે, તો કે આખું જગત જગતમાં છે અને આ વિકલ્પ વિકલ્પમાં છે. હે ને, વિકલ્પ વિકલ્પમાં છે, અનુભૂતિ. એટલા માટે એ આ જે વિકલ્પથી છૂટો પડીને વિકલ્પ વિકલ્પમાં છે, વિકલ્પનું સ્વરૂપ સમજતા તે વિકલ્પથી છૂટો. કારણ કે વિકલ્પનું સ્વરૂપ સમજતા તે વિકલ્પમાં જ આકુળતામય વિકલ્પ ખબર પડ્યા. આ આખું સાક્ષાત આકુળતામય છે અને પોતે હું નિરાકુળમય. એટલા માટે આ વિકલ્પ હવે ક્યારે છૂટે ને વિકલ્પમાંથી ક્યારે બહાર આવો ને વિકલ્પથી થાક્યો છે ને વિકલ્પથી કંટાળ્યો છે ને વિકલ્પથી આમ ને. કોઈ પણ જીવ વિકલ્પથી નથી કંટાળેલો હોતો, વિકલ્પના એકત્વના કારણે કંટાળ્યો છે કે આ વિકલ્પ મારું સ્વરૂપ છે.
વિકલ્પ છે પણ સહજતા હોય જેમ છે આમાં વિકલ્પ વિકલ્પના એકત્વના કારણે વિકલ્પના એકત્વના કારણે જ વિકલ્પમાં આકુળતાનો અનુભવ થાય છે વિકલ્પના કાળે અને એમ લાગે છે કે મને વિકલ્પ છે આ દુઃખી થાય છે વિકલ્પમાં એકત્વ છે. એટલે વિકલ્પ એટલા તીવ્ર ગતિથી આવે છે જાય છે આવે જાય એટલું એનું ક્યારેક મંદ વિકલ્પ હોય છે હવે કે તીવ્ર મંદ વિકલ્પ જે છે એ સમયે પોતે જો પોતા એ સમયે સ્વભાવનો આશ્રય જયારે લે ત્યારે એ મંદ વિકલ્પ હોય તો જ લે નહીં તો ન લે તીવ્રમાં તો પોતે વહેતો જ જાય તણાઈ જ જાય ને એ તો નળ હોય તો હજી વોશ બેસિનના નળમાં હાથ રાખે તો રોકાઈ જાય પાણી એમ ફોર્સ કેવો છે સહજતા ત્યાં છે જેમ છે આટલું આવું છે આપણે અહીંયા શાંતિથી બેઠા છીએ ફોનની ઘંટડી વાગી તમે શું કર્યું એના માટે આ ફોનની ઘંટડી અહીંયા વાગે એના માટે કઈ નહીં આ વાગી આપણે કોઈ દિવસ વિકલ્પ કરી વાગડે ઘંટડી વાગે હમણાં ઓટોમેટિક વાગી એ જેમાં એમ લાગે છે ને એમાં મેં કઈ કર્યું નથી હું શું કરું એવી રીતે ફોન કરનારાને ફોન કરવાના વિકલ્પ ઉઠ્યા ને એમાં એ શું કરે એ આવ્યા એટલું સહજતા જેમ આયા આવી તો આવી એવી રીતે ફોન કરવાના વિકલ્પમાં પણ આવ્યા તો આવ્યા એ પણ એને નથી કર્યું એ સહજતા આપણે કરનારા ઉપર તો કર્તૃત્વ સ્થાપી દે કે આણે જ કર્યું અને અમે તો કઈ કર્યું નહીં અમારે તો સહજ રૂપે આવ્યું કે અહીંયા જેવી સહજતા એવી સહજતા ત્યાં કારણ કે આખું જગત આ જ પ્રકારે સહજ છે એ સહજતા નથી ખબર પડતી સહજ જડતા નહીં છોકરો તૈયાર થઈ ગયો બર્થડે પાર્ટીમાં જવા માટે મમ્મીએ કીધું જવું જ છે તો કે હા બહુ જ ઈચ્છા છે આટલો તૈયાર થયો છું કે સારું પણ જા તો એક ધ્યાન રાખજે બહાર નીકળતા તે બહુ મોટો રસ્તો છે હાઈવે છે ને ગાડીઓ એટલી બધી નીકળતી હોય છે બધી ગાડી એમ જતી રહી ને ગાડી નીકળી જાય પછી કે તું જાજે ક્રોસ કરજે અડધો કલાક સુધી ત્યાં ઉભો રહ્યો પાછો ઘરે આવ્યો તો મોઢું ચડી ગયું હતું કે ઉતરી ગયું હતું ઇન શોર્ટ કે દુખી હતો મમ્મીએ પૂછ્યું બેટા શું થયું તો કે તમે કીધું હતું ને કે બધી ગાડી નીકળી જાય પછી કે તું રસ્તો ક્રોસ કરજે પણ હું તો અડધો કલાકથી રાહ જોઈને થાક્યો કે ગાડી નીકળી જ નહીં રાહ જોતો નીકળે પછી ક્રોસ કરું ને તમે કહેતા રસ્તો ક્રોસ કરજે ગાડીઓ નીકળે પછી સહજતાનો અર્થ એ છે કે હવે આ એની પાછળ ભાગ્યો આ પાછળ ભાગવું એ સહજ નથી હોય તો જવા દો અને ન હોય તો ઠીક છે આ સહજતા એટલે જે રીતે સહજ રૂપે ચાલતું એમ એકમાં પણ જડતા નહીં આ જડતા નહીં નો આ અર્થ આમ જ આ નથી આમ જ મેં તમને ક્યારેક વાત આ બતાવી હોય તો યાદ આવી એટલે કે એક વ્યક્તિ એ ટ્રેનમાં સફર કરે છે અને સફર કરતી વખતે પોતે ટ્રેન ચલાવનાર જે છે થોડીક વાર એવું થયું કે ટ્રેન પાટા પરથી નીચે ઉતરી ગઈ અને ખેતરમાં જતી રહી છુક ગાડી ખેતરમાં જતી રહી પછી થોડી વાર પાટામાં આવી પણ બધા લોકો ટ્રેનમાં બેઠેલા હતા એવા હલી ગયા અને એટલા ગુસ્સામાં
ત્યાં એને રોકીને પછી કીધું આ શું કરે છે? તો કે હું શું કરું, કે હું તો ટ્રેન ચલાવતો તો ત્યાં એક માણસ વચ્ચે આવી ગયો. તો કે એ માણસ વચ્ચે આવ્યો તો એક માણસના કારણે થઈને તું અમને આ ખેતરમાં ફરવા લઈ ગયો અંદર? આ કેટલા 1500 2000 લોકો ટ્રેનમાં છે, એક ને એક ઉડાવી દેવો હતો એમ કે, પણ અમને આ 1500 જણાની જિંદગી નથી આવી કે તો બરાબર છે, ઉડાવી જ દેવો જોઈએ ને. હું ઉડાવવા જતો હતો એને ત્યાં એક ખેતરમાં ગયો એટલે ખેતરમાં પછી ઉડાવવા ગયો ને ઉડાવીને પાછો આવ્યો છું અહીંયા. સહજતાનો અર્થ એ છે, સહજ એટલે સહજ આવે, ઠીક, નેચરલ જે છે, કોઈ વાત જસ્ટ ગો વિથ ફ્લો, સહજ. નાનો પણ આગ્રહ નહીં, હાનો પણ આગ્રહ નહીં, મેળવવાનો પણ આગ્રહ નહીં, છોડવાનો આગ્રહ નહીં, ક્યાંય કોઈ વસ્તુ પર માટે આગ્રહ નહીં, એનું નામ સહજતા. આગ્રહ તો ત્યારે જ નહીં, કારણ કે પરની પ્રાયોરિટી હોય તો આગ્રહ હોય, ક્યાં નહીં એટલે મહત્તા આપી, હા એટલે મહત્તા આપી. જયારે ન્યાયકને મહત્તા આપી ત્યારે પછી આ આગ્રહ ભાવ સહજ છૂટ્યો. આ સ્થિતિ હોય છે. એટલે કર્મના ક્ષયોપશમ, જે મોહનો ક્ષયોપશમ એ ધર્મ છે, જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોપશમ એ બુદ્ધિનો વિલાસ છે. જ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમની બુદ્ધિ થોડી વધી થાય, એ સમ્યક દર્શન છે જે ધર્મ છે. ક્ષયોપશમિક સમ્યક દર્શન છે ને. કારણ કે એક અંતરની સ્થિતિ છે. હવે આ બધું બહારનું થયું, ક્ષયોપશમ જ્ઞાનનો ઉઘાડ કે બધું બહારનું, આ બહારમાં જ છે, અંદરમાં કઈ નથી. એટલે અજ્ઞાની જ્ઞાનીની જે નકલ કરે છે અને મોટા ભાગે ઠોકરો ખાય છે, એનું કારણ આ છે કે જ્ઞાની ચાલતા ચાલતા જાય છે, અજ્ઞાની પણ એની પાછળ જાય છે. એવી રીતે કે હું ચાલું જેમ જ્ઞાની ચાલે છે. ગુરુદેવ આવી રીતે ચાલતા હતા તો હું પણ આવી રીતે ચાલું, ગુરુદેવ આમ કરતા તો હું પણ આમ કરું. જ્ઞાનીની પાછળ પાછળ ચાલે છે. પોતે ઠોકર ખાય છે. એનું કારણ છે કારણ કે ગુરુદેવને પાછળથી જોયા છે, એને આગળથી નહીં. આગળથી જોવે તો ખબર પડે કે ગુરુદેવના હાથમાં એક દીવો છે અને દીવો સાથે રાખીને ચાલે છે, એટલે ઠોકર નથી ખાતા અને આના હાથમાં દીવો નથી. આને ખાલી કોપી કર્યું છે પણ દીવો નથી, કારણ કે દીવો એને દેખાણો નથી. જ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાન, આત્માની અનુભૂતિ સાથે ચાલવાનું હોય છે અને અજ્ઞાની જે બધું કોપી બારમાં કરે છે કે આવું કરતા આવું કરતા આવું કરતા, પણ દીવો તો છે જ નહીં અને અંધારામાં પછી ચાલે છે જ્ઞાનીની જેમ ચાલમાં. ઠોકર જ ખાય શું થાય? દીવો જોઈએ, બસ દીવો મહત્વનો છે, ચાલ મહત્વની નથી, દીવો મહત્વનો છે. ને મોટા ભાગે આપણે આપણા જીવનમાં, એક વાક્ય હમણાં લખ્યું છે કે આપણે જીવનમાં સૌથી વધારે નિષ્ફળ થવાનું કારણ એ જ છે કારણ કે આપણે બધા એકબીજાની કોપી કરીએ છીએ. આપણે પરીક્ષા હોલમાં બેઠા છીએ અને બધા એકબીજાની કોપી કરી રહ્યા છીએ અને ફેલ થઈએ છીએ. ફેલ થવાનું કારણ એક જ છે, કારણ કે કોપી કરી હતી અને કોપી કરીને પણ પાસ ન થયા. એનું કારણ એ છે કારણ કે ક્વેશ્ચન પેપર બધાના ડિફરન્ટ હતા અને આપણે કોપી કરી. બધાની જીવનના અંદર બધાની સ્થિતિ અલગ અલગ જ છે અને આપણે કોપી કરતા જઈએ છીએ. ગુરુ દાઢી વધારે, હું દાઢી વધારું, આ કોપી કર્યું. આ કોપી કર્યું. આ કોપી કરવાનો અર્થ જે છે
એ બહારથી કોપી કર્યું, અંદરનો દીવાને જોતા જ નથી, કારણ કે દીવો આગળની સાઈડમાં દેખાતો નથી, આપણે પાછળથી જોઈએ છીએ, બસ એ ચાલે એવી રીતે હું ચાલું. કહેવાનો આનો ભાવ એ છે કે જ્ઞાનીઓના અંદર સુધી પહોંચીને દેખો, બહારથી નહીં. આ આવું કરે છે તો હું આમ કરું, આમ કરે છે તો હું આમ કરું, એમ નહીં, અંદરમાં. અને એ સ્વભાવમાં પછી કોઈ ભેદ નથી, ત્યાં પછી કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. સાચી ઉપરદેશ કીધું છે જ્ઞાનીનું અંતઃકરણ એ sentence છે ને, જ્ઞાનીનું. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ યાદ છે મને. કઈ વાત નહીં. જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોક્ષમ એટલો મહત્વનો નથી જેટલો મોહનીનો ક્ષયોક્ષમ મહત્વનો છે. આટલું લખી લો. આ જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોક્ષમ છે, યાદ નથી આવતું અત્યારે. મોહનો ક્ષયોક્ષમ મહત્વનો છે. જ્ઞાનાવળીનું ક્ષયક્ષમ એટલો હા. હા, અંદરમાં ડૂબે એના માટે. મોહનીય કર્મનો ક્ષયક્ષમ મહત્વનો છે. હવે ક્ષયોક્ષમની ચર્ચા પ્રારંભ થાય છે કે ક્ષયોક્ષમ એટલે શું? કે છે દર્શન મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિઓમાં જે મિથ્યાત્વનો અનુભાગ છે તેના અનંતમાં ભાગે મિશ્ર મોહનીનો છે અને તેના અનંતમાં ભાગે સમ્યક્ત મોહનીનો અનુભાગ છે. તેમાં સમ્યક મોહનીય પ્રકૃતિ દેશઘાતી છે, તેનો ઉદય હોવા છતાં પણ સમ્યક્તનો ઘાત થતો નથી. કિંચિત મલિનતા કરે પણ મૂળથી ઘાત ન કરી શકે, તેનું જ નામ દેશઘાતી છે. મલિનતા તો છે પણ એવી મલિનતા નથી. હવે આપણે ઘરેથી ઓફિસે જતા હોઈએ તો રસ્તામાં આપણા કપડા ગંદા થાય છે કે નહીં? અને રસ્તા પર જતા હતા અને કીચડ એવી રીતે કોઈ ગાડી આવીને એવી રીતે કીચડ કપડા પર ઉછળ્યું, કપડા ગંદા થયા, તો કપડા તો ગઈકાલે ગંદા થયા હતા ઘરેથી નીકળ્યા તો, અને આજે ગંદા થયા. પણ આજે ઓફિસે ન ગયા એ કપડામાં, ગઈકાલે ગયા હતા. બેમાં કેટલો ફરક છે કે ઓફિસમાં જતા રોકે એટલા ગંદા નતા થયા આજે, અને આ તો એવા ગંદા થયા કે ઓફિસમાં જવાય એવું જ નથી. આજે બે શબ્દો કિંચિત મલિનતા કરે છે. આ સમ્યક પ્રકૃતિ જે છે એટલે અંદરમાં જવા માટે, ત્યાં ઓફિસ એટલે અહીંયા અંદર, અંદરમાં જવા માટે બાધક નથી બનતા આ સમ્યક પ્રકૃતિના. તેનું નામ દેશઘાતી છે. હવે જ્યાં મિથ્યાત્વ વા સમ્યક મિથ્યાત્વના વર્તમાન કાળમાં ઉદય આવવા યોગ્ય નિષેકોનો ઉદય થયા વિના જ નિર્જરા થાય છે, એ તો ક્ષય જાણવો. તથા ભાવિ કાળમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેકોની સત્તા હોય છે તે ઉપશમ છે, તે સમ્યક મોહનીનો ઉદય વર્તે છે. એવી દશા જ્યાં હોય તે ક્ષયોપશમ છે. તેથી સમળ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન હોય તે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ છે. મળ સહિત ચલ મલ ને અગાઢ એમ. આ હવે પ્રકરણ છે થોડું ડિફરન્ટ છે. એ ક્ષયોપશમના ત્રણ ભેદ જે છે ને, જે આ સમ્યક પ્રકૃતિના ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેકો, પછી કે જે ભાવિ કાળમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેકો જે છે એ, વર્તમાનમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય નિષેકો, આ નિષેકો શું, વર્તમાન અને ભાવિ શું, પછી સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મની જે પ્રકૃતિ છે એ શું, આ બધું ડિટેલમાં એ આપણે હવે આવતી વખતે ચર્ચા કરીશું. ત્યાંથી ટીક કરી દો. ક્ષયોપશમ એટલે શું? ક્ષયોપશમ એટલે શું? આજે આપણે ઉપશમ પર ચર્ચા કરી અને થોડી ક્ષયોપશમ પર. નમો અરહંતાણમ
નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સવસાહું.